कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री पवन सुत हनुमान की जय। श्री उमापति महादेव की जय। श्री रामायण भगवान की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री खोड़ियार मात की जय। श्री धावड़ी मात की जय। श्री ब्रह्माणी मात की जय। श्री नारेश्वर महादेव की जय। श्री जागन्नाथ महादेव की जय। श्री दुखी श्याम बाबा की जय। सद्गुरुदेव की जय। श्री सनातन धर्म की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वतये नमः। श्री रामचंद्राय नमः। श्री हनुमंताय नमः। श्री मातृपितृ चरणकमलेभ्यां नमः। श्री गुरुदेव चरणकमलेभ्यां नमः। श्री ब्राह्मणेभ्यां चरणकमलेभ्यां नमः। श्री सर्वेभ्यां देवेभ्यां नमो नमः। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीव नेत्रं रघुवंशं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। श्री द्वारिकाधीश जय। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय
राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम राजीव नयनम धरे धनुषायक भक्त विपति भंजन सुखदायक मंगल भवय अमंगल हारी द्रवसो दशरथ अजिर बिहारी जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की उतारे जुग पद कमल मनावहु जासु कृपा निर्मल मति पाऊ महावीर बीन हनुमाना राम जास जस आप बखाना प्रणव पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान गगन जासु हृदय आगार बसै राम शरचापदर कुंड इंदु समदेह कुमार मन करुणामय जाहि दीन परने करहु कृपा मर्दना सिया राम मय सब जग जानी सिया राम सब जग जानी करहु प्रणाम चोरी जुग पाई श्री रामचंद्र कृपालु भज भव भय राम श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजा नव कंज लोचन कांज मुख कर कांज पद कंदार श्री रामचंद्र कृपालु भजन हरण भव भय राम श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय कंदार पाया गणितायित सभी नवनीत नीरज सुंदरम कंदार पाय गणित सभी नवनीत नीरज सुंदर फट पीत मानव तड़ी तरुति सुति जनक सुता पटपीठ मानव तड़ि तरुचि सुखिनो जनक सुता श्री रामचंद्र कृपालु भजन हरण भव भय राम श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय बल
रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंद रघुनंद आनंद चंद कौशल चंद दशरथ नंदन श्री रामचंद्र कृपालु भज भरन भव श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भयदारुण शिर मुकुट कुंडल तिलक चारुदा अंग विभूषणं शिरमुकुट कुण्डल तिलक चारुदार अंगविभूषणम् आजान भुज शरचाप्रधर संग्राम जित कर दूषण आजान भुज शर चापधर संग्रामदिक कर दू श्री रामचंद्र कृपालु भरन भव भयदारुण श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भयदारुण इति वदत तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम् इति वदत तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम् मम हृदय कुंज निवास आदि फल दल मम हृदय कुंज निवास कुरुका आदि खल खल गंजना श्री रामचंद्र कृपालु भज हरन भव भयदारुण श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भयदारुण श्री राम राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम शरणं भव राम श्री राम राम रण कर कश राम राम श्री राम राम शरणं भव राम श्री रामचंद्र चरण मनसा स्मरामि श्री रामचंद्र चरणों वतसा गृणामि श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये चरितं रघुनाथस्य शतकोटि प्रविष्टरम् एकैकमक्षरं पुंसा महापातकनाशनम् महापातकनाशनम् श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुधे कुलारविन्दायतपत्रनेत्रम् येन त्वया भारत तेन पूर्णा नमयं प्रदीपं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु गुरु ब्रह्मा
તસ્મૈ શ્રી નમઃ. આય હનુમંત બિરાજે અને કથા કૌમતી અનુસાર પ્રેમ સહિત ગાદી ધરું પધારીએ પવન કુમાર સિયા રામચંદ્ર કી જય. ઉમાપતિ મહાદેવ કી જય. રઘુવીર રામચંદ્ર કી જય. પવન સુત હનુમાન કી જય. બોલો રામચંદ્ર ભગવાન ભગવાન કી જય. जब ते सती जाई तनु त्यागा तब ते शिव मन भये हुआ. जब ते सती जाई तनु त्यागा तब ते शिव मन भये उबरा. जपहि सदा रघु नायक नामा जाता सुनहि राम गुणगान. जब ते सती जाए तनु त्यागा तब ते शिव मन भये उबरा. तब ते शिव मन भये उबरा. परम कृपालु भगवान परमात्मा श्री रामचंद्रजी भगवानની અસીમ કૃપા દ્વારા અને પ્રત્યેક દેવતા દેવીઓની પરમ કૃપા દ્વારા સંત મહાપુરુષોના શુભ આશીર્વાદ દ્વારા આજે અહીંયા ભંડારિયા ગામને આંગણે માં ઘોરી ખોડિયારના ચરણમાં બેસી 9 દિવસીય રામકથાના આજે 3જા દિવસને આપણે શરૂ કરી રહ્યા છે. ચૈત્ર સુધી ચોથને શુક્રવાર આજે 3જો દિવસ ભગવાનની કથાનો છે. કથામાં પધારેલા તમામ ભાવિક ભક્તજનો, શ્રોતાજનો, ભાઈ બહેનો, મહેમાનો દરેકને મારા વૈશગાલી પરથી જય સિયારામ કહી અને શુભ કથાની આપણે શરૂઆત કરી. ભગવાન શિવજીને સતીની કથા ચાલે છે. જબ તે સતી જાય તનુ ત્યાગા તબ તે શિવ મન ભય ઉબરા. સતીએ શરીરનો ત્યાગ કર્યો, દક્ષિણા યજ્ઞમાં વળી ભસ્મ થયા. પછી ભગવાન મહાદેવજી વૈરાગી બન્યા છે. જો માણસના મનમાં વૈરાગ આવે છે, કાં બહુ દુઃખ હોય તો વૈરાગ આવે અને કાં સાચી ભક્તિ હોય તો વૈરાગના 2 પ્રકાર છે. અંતરમાંથી લાગણી જન્મે કે જીવન મને ભગવાને આપ્યું છે, મારે પ્રભુને અર્પણ કરી દેવું છે. એ માણસ સાચો વૈરાગી બને છે. અને વૈરાગી બન્યા પછી એને કામ 2 કરે છે. જગતનું કેમ હિત થાય, જગતનું ભલું કેમ થાય, એવી જેની લાગણી છે એ વૈરાગ્ય છે. બીજાનું હિત કરવાની લાગણી. પર હિત સરીશ ધર્મ નહીં ભાઈ. પહેલો ધર્મ એ છે કે બીજાનું હિત થાય એવું કરો, અહિત નહીં કરો. બની શકે તો કોઈના આંસુ લૂછવા પણ આંસુ પડાવવા નહીં જોઈએ. એ સિદ્ધાંત છે. રામાયણની કથા કહે પારંગિત સરીશ ધર્મ નહીં ભાઈ પરપી દાસમ નહીં અધમાય. કોઈ પણનું હિત કરવું, કોઈનું ભલું કરવું એના જેવું મોટો એક ધર્મ નથી. અને કોઈનું બુરું ખરાબ કરવું એના જેવું મોટું પાપ નથી. એ ભલે ભાઈ હોય કે પડોશી હોય કે કોઈ મિત્ર હોય, કોઈ પણ હોય, એને ભલે કર્યો પણ આપણે કોઈનું હિત નહીં થવા દેવું જોઈએ. આ એક મોટામાં મોટી સાધના છે. તબ તે શિવ મન ભય બૈરાગા. ભગવાન શિવજી તો દેવોનો દેવ છે, પણ એને સિદ્ધાંત લાગ્યો છે કે મેં મારી પત્ની ભસ્મ થયા પછી મારું મન વૈરાગી બન્યું છે. અને વૈરાગી માણસ અહિત ન કરે, હિત કરે છે. સાચો વૈરાગી કોને કહેવાય? દુઃખશામ બાપા એક વૈરાગી સંત કહેવાય કે આખી જિંદગી ઉપાસના કરીને જગતનું કેમ ભલું થાય,
જગતને કેમ સારો રસ્તો મળે, જગત કેમ સુખી થાય, એવો એને પ્લાન બનાવ્યો હોય છે. અને આપણને બધાને સુખી બનાવ્યો તેનું કારણ એનો આશીર્વાદ આપણને આવ્યો હોય. સાધના એણે કરી છે, ઉપાસના એણે કરી છે, ઉપવાસ એણે કર્યા છે, અને ભણવું આપણા બધાનું કર્યું છે. જે જે વ્યક્તિના શરણમાં ગયો છે બેડો પાર કરી દીધો. સાચું મન હોવું જોઈએ. તબ તે શિવ મન ભયવું. ભગવાન વૈરાગ્ય બન્યા છે, અને વૈરાગ્યમાં શિવે શું કામ કર્યું છે? બે કામ કર્યા છે. જપઈ સદા રઘુનાયક નામા, 24 કલાક રામ 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 ગાયું છે. દેવોનો દેવ છે, પણ ભગવાન શિવજી રામ ઉપાસક છે. જો અહીંયા તુલસી લખે છે કે મહાદેવજી રામ નામ ગાતા ગાતા જગતનું હિત કરી રહ્યા છે. દેવોનો દેવ હોવા છતાંય એ પોતે રામ નામ જપે છે. જો એક વસ્તુ એક નિશ્ચિત લખી છે કે રામાયણમાં 2 જગ્યા પર વાત આવે છે. એક જગ્યા પર વાત એમ કહી છે કે ભગવાન શિવજી રામને ઈષ્ટ ભગવાન માને છે. હું ભગવાન રામને ભગવાન માનું છું નહીં, મારો ઈષ્ટદેવ છે, એની ઉપાસના કરે છે. સોઈ મમ ઈષ્ટ દેવ રઘુપીરા. ભગવાન રામજી મારો ઈષ્ટ ભગવાન છે. એ સતત ભગવાન શિવ રામ રામ જપે છે. તમે વિચાર કરો, દેવાધિદેવ જે હોય, જગતનો માલિક છે, જગતનો પિતા સમાન છે, એ જો રામ નામનું ભજન કરતા હોય તો એ રામમાં આખી તાકાત તો હશે મંત્રમાં, તો જ બન્યું હોય ને ભાઈ. શિવ જેવા દેવ જો રામ નામની ઉપાસના કરતા હોય તો મારે તમારે કરવી જોઈએ કે નહીં કરવી જોઈએ? સ્વયં વૈષ્ણવ રઘુવીરા સેવ તો જાય સદા મુનિ ધીરા. ભગવાન શિવ તો રામ નામ જપે છે, પણ જેટલા જેટલા મહાત્માઓ છે, સંતો છે, એ સતત રામ નામનો ખોરાક લે છે. તમે હરિદ્વારમાં જાઓ, ચિત્રકૂટમાં જાઓ, પ્રયાગમાં જાઓ તો અમુક માણસો ખાલી દૂધ ઉપર જીવે છે. મહાત્માઓ 80-90 વર્ષની ઉંમરે માત્ર એક વાટકો દૂધ પીને ભગવાનનું રામ નામનું ભજન કરે છે. તો એ તમે જાઓ અને અનુભવ કરો, એનો સત્સંગ કરો, પછી તમને એની ખાતરી થાય. આપણે અહીં વાતો કરવાથી કશું ના મળે. એના માટે અવલોકન જવું પડે ત્યાં આગળ કેમ ચાલે જાણવું પડે. ભગવાન પર ભરોસો જો હોય તો ખોરાકની પણ જરૂર રહેતી નથી. રામ નામ અમૃત સમાન છે. એને જરૂર જ ન પડે, પાણીની જરૂર ન પડે, એને ભોજનની જરૂર ન પડે, એને આહારની જરૂર ન પડે. અંતરમાંથી શબ્દો દ્વારા એનો રસ મેળા કરે. રામ રસામૃત. રામાયણમાં એક જગ્યાએ લખ્યું છે રામજીનું નામ જે છે અમૃતમય છે, અને અમૃતનું પાન કરી તો અમર બની જાય, અને કંઈ કરવું જ ન પડે, ન લઈ પડે દવા, ન કંઈ તકલીફ. ભગવાન શિવજી વૈરાગી બન્યા છે, સતત રામ નામ ગાય છે. સતી જપતે સતી જાય તન ત્યાગા. દક્ષિણા યજ્ઞમાં બલિ સતી બલિ ભસ્મ દયા. પછી તો કથા એવી આવે છે કે ભગવાન શિવજી ત્યાં પહોંચી ગયા, ધમાલ થઈ, દેવો બધા મૂંઝાઈ ગયા. બ્રહ્માજી આવીને ભગવાન શિવજીને સમજાવી શાંત કર્યા. મહાદેવજી શાંત થયા. પછી સતીનું દેહ લઈને ભગવાન શિવ ભાગ્યા છે. ચાલતા ચાલતા અમરકંટક હરિદ્વાર સુધી પહોંચ્યા. શરીર જે સળગી રહ્યું હતું એમાંથી ટુકડાઓ પડતા ગયા છે. એ મહાદેવજી હરિદ્વાર પહોંચ્યા ત્યાં સુધી એ ટુકડાઓ પડતા ગયા, અને જેટલા ટુકડા શરીરમાંથી પડ્યા એના બધાય માતાજીના ધામ બન્યા છે. 51 ટુકડા પડ્યા છે. એમ 51 માતાજીઓની સ્થાપનાઓ થઈ. માતાજી 51 જગ્યા પર વાસ કર્યો છે. દેવતાઓ ભેગા મળી ભગવાન શિવ ચરણે ગયા છે. મહારાજ, અમે બધું નક્કી કર્યા છે, તમે હવે તૈયાર થાઓ એટલે તમારી રાહ છે. ભગવાને નિર્ણય કર્યો હવે જગતનું હિત કરવા માટે મને દેવતાઓ આગ્રહ કરે છે કે મને લગ્ન હવે કરવા જ પડશે. સતીની કસોટી કરવામાં આવી, અને સતી ભગવાન શિવના પત્ની માટે યોગ્ય છે એવા સમાચાર સપ્તઋષિ આપી દીધા. મહાદેવજી અહીંયા તૈયારી કરી રહ્યા છે. દેવોનું પંચ આવ્યું છે. હવે ભગવાન શિવજી વરાજા બની અને હિમાલયમાં જાન લઈને જાય છે. શિવ શંભુગન કરહી શ્રીંગાર
જટા મુકુટ એહી મોર સવાર. ભગવાન શિવજી વરાજા બને છે અને એ વખતે શિવજીને શણગાર કરવામાં આવ્યો. શિવહી શંભુગન કરંગી શ્રીંગારા જટા મુકુટ મોર સ્વારા. કુંડલ કંકન પહેરે ઉબ્યાલા. ભગવાન શિવજી વરાજા બની રહ્યા છે અને શિવજીના ગણો જે છે એમને શણગાર કરાવે. અહીંયા શિવ લગ્નની કથાનો પ્રસંગ હાલે. વરાજા બન્યા છે મહાદેવજી અને એમના ગણો એને શણગાર પહેરાવે છે. મસ્તક પર જટા બનાવી છે, આખા અંગ પર એને ભસ્મ લગાવી છે, ગળામાં સર્પની માળાઓ પહેરી છે, હાથમાં અને કાનમાં સર્પના કુંડળો. કુંડલ કંકન પહેરે ઉબ્યાલા તન વિભૂતિ પટે કહે હરિસારા. કાનમાં સર્પના કુંડળો, હાથમાં સર્પના કુંડળો, ગળામાં સર્પ યાગાંબર પહેર્યું છે, આખા શરીર ભસ્મ લગાવેલી છે. ભગવાન શિવજી વરાજા બન્યા ત્યારે એમના ગણોએ શણગાર પહેરાયો છે. શિવજી એટલે મહાદેવજી અને જીવ એટલે આપણે બધા. શિવજી વરાજા બન્યા ત્યારે એને શણગાર પહેર્યો છે. આપણે પણ વરાજો હોય ને ત્યારે તમે જોજો સગવડતાને તો વ્યાજે પૈસા લાવી અને હારા હારા કપડાં લઈ આવે, સારું આભૂષણો મંગાવે, બધી બહુ રૂપ સુંદર રીતે વરાજો તૈયાર થાય. પણ શિવ અને જીવમાં તફાવત એટલો છે કે શિવજીએ જે કંઈ પોશાક પહેર્યો છે, શૃંગાર પહેર્યો છે, એની અંદર આધ્યાત્મિક રહસ્ય છે, આધ્યાત્મિક જ્ઞાન છે. અને જીવ જે પોશાક પહેરે છે, શૃંગાર પહેરે છે, એમાં માયા, મમતા અને વાસના છે. ફરક એટલો છે. શિવજીએ પોતાના મસ્તક પર જટા બનાવી. જટા એટલે વાળને બાંધી દેવા એટલું નહીં, પણ ભગવાને જગતને બતાવ્યું છે કે હું લગ્ન કરીશ, પાર્વતી સાથે હિમાલયમાં જઈ હું લગ્ન ક્રિયાથી જોડાઈ જઈશ, પણ સંસારની જે ઝંઝટ છે, સંસારરૂપી જે જંજાલને છે પહેલાં હું બાંધી દઈશ. સંસારની પાસે હું નહીં દોડું, સંસારની જંજાલને પહેલી બંદીવાન કરી દઉં. સંસારરૂપી જંજાલને મહાદેવજીએ બંદીવાન કરી દીધી. એટલે સંસારની કોઈ જંજાળ એને પરેશાન ન કરી શકે એટલી બધી એની પાસે ઉપાસનાઓ છે. જટા બનાવી અને પોતી જંજાળને બંદીવાન કરી દઈ કે હું જીવન જીવું ત્યાં સુધી મને જંજાળ કોઈ પરેશાન ન કરી શકે. ઇન્દ્રિય દ્વાર ઝરોખા નાના. મેં કાલે વાત કરી હતી કે શરીરમાં ભગવાને 14 પ્રકારની ઇન્દ્રિયો આપી. ઇન્દ્રિયો ચંચળ છે અને એ ઇન્દ્રિયો મનને એકાગ્ર થવા દેતી નથી. એકાગ્ર કરવા માટે પહેલા જંજાળને બંદીવાન કરવી પડે. આપણા સાધુ સંતો તમે જોજો બધા માથા પર 2 કિલોની 5 કિલોની જટાઓ બનાવે. એ કંઈ વજન રાખવાનું કામ નથી, એમાં કંઈ ફેર ન પડે, પણ એ જંજાળને જીતી લીધી છે એનો મતલબ એ થાય. અત્યારે તો બહુ નથી, ખાલી દેખાવ કરે. પણ ત્યાં રામાયણના કાળની વાત છે કે સાધુ સંતો એ જંજાળને બધે પકડીને એક બાજુ મૂકી દેતા, એને જંજાળ લાગુ નથી પડતી, જીતી લીધી છે. ભગવાન શિવજીએ મસ્તક પર જટા બનાવી છે, સંસારની જંજાળને એને બંદીવાન કરી જીતી લીધી છે. અને પછી લગ્નથી જોડાવાની એને સંકલ્પ કર્યો છે. બીજું, ભગવાને ગળામાં નાગ પહેર્યા છે. નાગ જે છે એ કાળનું સ્વરૂપ છે. આ જગતમાં જે માણસે કાળ પર વિજય મેળવ્યો છે, કાળને જીતી લીધો છે, જેને કાળની બીક નથી. આપણને મોતની બહુ બીક છે. અમથા તમે એમ કહો તમે આ વસ્તુ ન ખાતા, આ તમે નહીં ખાતા તો તમે માનો નહીં, જીવ ન રહે આપણે. પણ ડૉક્ટર સાહેબ જો એમ કહે કે તમે ગળપણ બંધ કરી દેજો, ખટાશ નહીં ખાજો, મીઠું બહુ ન ખાતા, નહીં તો ડાયાબિટીસ વધી જશે, તમે તાત્કાલિક જતા રહેશો.
મોતની બીક જો આવે તો તુરંત તમે ગળપણ બંધ કરી દો, મીઠું બંધ કરી દો, મોડું મોડું, કારણ કે તમને મોતની બીક બતાવી. આ માણસને બીજી કોઈ બીક નથી, વડીલોની બીક નહીં, પાડોશીની નહીં, કોઈની બીક નહીં, મોતની બહુ બીક છે. અને મોતથી જો બીક જો આપણે જીતવી હોય તો કાળને જીતવો પડે. એટલે મહાદેવજી કહે હું લગ્ન કરું છું પણ બીજી વાત મેં કાળને જીતી લીધો છે અને કાળને ગળામાં પહેર્યો છે. એની બીક નથી, ગળામાં ધારણ કર્યો છે, શરીરમાં ધારણ કર્યો છે. ભગવાન શિવજી ગળામાં નાગ પહેર્યો છે અને આખા શરીરે ભસ્મ લગાવે છે. ભસ્મ જે છે એ વૈરાગ્યનું ચિહ્ન છે, નિશાન છે. મહાપુરુષો, વૈરાગ્યો, સંન્યાસીઓ, શંકરાચાર્યો એ બધા શરીર પર ભસ્મનું ટીપણ કરે. અમુક સંતો આખા શરીર ભસ્મ લગાવે. ભસ્મ લગાવવાનો હેતુ શું છે ખબર? માણસને એવું યાદ રહે કે આ પંચભૌતિક શરીર જે છે એની એક દિવસ ભસ્મ બની જવાની છે. એ ભસ્મ પર જો લક્ષ્ય રહે તો મૃત્યુ એને યાદ રહે. આપણે આજે બહુ જ ભૂલ કરી રહ્યા છે, ઘણા પ્રકારના પાપ કરી આપણે પાપને, મોતને ભૂલી જઈએ. મારે મોત જ નહીં આવે એટલે આપણે પાપ કરીએ. જો મોતની બીક હોય ને તો તમે ઊંધું પગલું ભરશો જ નહીં, બરાબર ચાલી શકશો. એટલે મહાદેવજીએ શરીર પર ભસ્મ લગાવી અને મનને વૈરાગી બનાવ્યું. એક વખત આ શરીરના દેહની ભસ્મ જ બનવાની છે. ત્રીજું ભગવાને કર ત્રિશૂળ અરુ ડમરું બિરાજ. એક હાથમાં ત્રિશૂળ, એક હાથમાં ડમરું લીધું. ત્રિશૂળને 3 પાંખડાઓ છે. 3 પાંખડાઓ ત્રિશૂળ છે. એનો મતલબ શું છે ખબર? જ્ઞાન, વૈરાગ ને ભક્તિ ત્રણેયને ભગવાને જીતી લીધા છે. હું લગ્ન કરીશ પણ મારા જીવનમાંથી જ્ઞાન, વૈરાગ ને ભક્તિને હું કરે છૂટી નહીં મૂકું, એનું પકડી રાખીશ, એનું બંધન રાખીશ, એના મય હું જીવન જીવીશ. જ્ઞાન, વૈરાગ ને ભક્તિ 3 જો આપણા મનમાં ગોઠવાઈ જાય તો ચોથી વસ્તુની જરૂર નહીં પડે. પેલા જ્ઞાન, વિચારને સતત ભગવાનમય બનાવવું. હે ભગવાન, આ શરીરથી કોઈ ભૂલ ન થાય, કોઈ પાપ ન થઈ જાય, કોઈનું મન ન દુભાઈ જાય, એવી તું મને સારી સતત વાણી આપજે, મતિ આપજે. ભક્તિ જીવન આપણે જીવીએ છીએ એમાં ભક્તિ માર્ગમાં ચાલો. અને ભક્તિ તો બહુ કઠોર છે. જેટલી આપણે માનીએ છીએ એટલી બધી હેલી ભક્તિ નથી, અઘરી બહુ. જે માણસને ભક્તિ માર્ગ પર ચાલવું હોય એને પહેલા નીતિ નિયમોનું પાલન કરવું પડે છે. નીતિથી, નિયમોથી ચાલવું પડે. મેં કાલે વાત કરી કે જા શું નેમ વ્રત જાય ન બરના. નિયમને આધીન મંત્રો છે, મંત્રને આધીન દેવ છે. જો નિયમો પાકા તમારા ન હોય તો મંત્ર ગમે એટલા ગાઓ એનું પરિણામ શક્ય જ નથી. વાળા પેલા નિયમને પકડો. નિયમને સાચવવા બહુ કઠોર વસ્તુ છે. એક એકાદશી મહિનામાં 2 આવે, એ રહ્યો તો 3 કિલો ફરાળની વ્યવસ્થા અગાઉ કરીએ. 2 દી અગાઉ કે 2 દી પછી એકાદશી આવે છે, સરૂરની 2 ગાંઠો લેતા આવજો, 2 કિલો નહીં, 2 કિલો બટેટા લેતા આવજો. તો રહેવાની જરૂર તો રોટલા ખાવ બરાબર જ છે. પેલા જો તમે ભૂખને જીતી ના શકો તો ભગવાનને ક્યાંથી જીતી શકવાના છો? નિયમને આધીન ચાલો. જાશું નૈમ વ્રત જાય ન બરના. આ સંસારમાં નિયમ અને વ્રત એ બેનું સંચાલન કરવું હોય તો એનું પાલન કરવું પડશે. પહેલા ભૂખને સહન કરવી પડે, કષ્ટને ઉઠાવવું પડે, ત્યારે ઈશ્વર આપણા પર અનુકૂળ બને છે. ભગવાન શિવજીએ શરીર પર ભસ્મ લગાવી, માથા પર જટા બનાવી, હાથમાં ત્રિશૂળ છે. કર ત્રિશૂળ અરુ ડમરુ બિરાજા, ચડે બસહ ચડી બાહનના. એક હાથમાં ત્રિશૂળ, એક હાથમાં ડમરું, અને ભગવાન શિવજી પોઠિયા પર સવારી કરી. બસાયેલી પોઠીઓ. વરાજો આપણો માનવ શરીરથી વરાજો કોઈ બને તો એ સોનું પહેરે, સારા કપડાં પહેરે, પછી સુંદર ઘોડું મગાવે, ઘોડા પર પેલા બેઠાવે, બગી મગાવે. સગવડતા વધી, થોડી પૈસા વધ્યા એટલે આગળ વધ્યું.
પેલા ઘોડું લાવતા ને બધા તો બેસી જાય ને હાથ પૂરી થઈ જાય, કલાકમાં કામ પૂરું. સુવિધા વધી, સંપત્તિ વધી એટલે આપણે ઘોડાને મૂકીને રથ બનાવ્યો છે. જેમ જેમ સમય આગળ વધતો ગયો પણ શિવજી જે વરરાજા બન્યા છે એમાં આધ્યાત્મિક રહસ્ય રહેલું. એક હાથમાં ત્રિશુળ, જ્ઞાન, વૈરાગ્ય, ભક્તિને દીધું જો, એક હાથમાં ડમરું છે. ભગવાન શિવજીના સંગાતીઓ જે છે સાથે રહેવાળા બધા ભૂતલાઓ છે. અને ભગવાન શિવજી સ્મશાનમાં વાસ કરે. સમીશાન નિર્વાણ રૂપમ ભગવાન શિવજી સ્મશાનમાં રહેવાવાળો દેવ છે. અને એના સંગાતીઓ બધા ભૂતળાઓ છે. ભગવાન એ લગ્ન કરવા જાય ત્યારે ડમરું પકડ્યું હાથમાં કે કદાચ હું જાન લઈને હિમાલયમાં જાઉં છું, રસ્તામાં કોઈ આપત્તિ આવે, તકલીફ આવે અને કંઈ મદદની જરૂર પડી હોય તો મારે બોલાવવા કોને? એટલે ડમરું હાથમાં ડમરું બજાવે એટલે બધા ભૂતળાઓ ભેગા થઈ જાય, તરત જ આવી જાય, સાંભળતા વેદ રવાના. તમે જુઓ આપણા ત્યાં મંદિરોમાં નગારા મૂક્યા છે, પહેલાં નગારા આપણા હાથે વગાડતા, હવે લાઇટથી વાગે. અને કે કોઈને ટાઈમ જ નથી નગારા વગાડવા, એટલે લાઇટથી શરૂ થઈ જાય. પણ જે માણસને ભગવાનની પ્રાર્થના ઉપાસના કરી હોય એ નગારો સાંભળે એટલે આંખ બંધ કરીને હાથ જોડે જાય, બેઠો હોય કે મારે ઠાકોરજીની આરતી થઈ રહી છે, 5 મિનિટ પ્રભુ સ્મરણ કરે. બધા વૈજ્ઞાનિકોએ કેટલી શોધ કરી છે. તમને અવાજ સંભળાય કે લાલાની આરતી શરૂ થઈ ગઈ છે, નગારો વાગ્યું છે, એ કામ પડતું મૂકીને 2 મિનિટ ભગવાનની પ્રાર્થના તમે કરો. આવું કરો છો નહીં તમે? તમને સંભળાતું નહીં હોય પણ વાંધો એ છે. આરતી શરૂ થાય એટલે નગારો વાગે એટલે આપણા કાનને અવાજ સંભળાય ઠાકોરજીની આરતી શરૂ થઈ રહી છે. 2 મિનિટ આંખો બંધ કરી ઠાકોરજીનું ધ્યાન ધરો. ભગવાન કેમ બેઠા છે, એની આરતી કેમ થતી છે, દીવો કેમ પ્રગટાવ્યો છે, પૂજારી આરતી કેમ કરે, ક્યારે એવી કલ્પના કરી છે આપણે? મફતની દવા છે, મહેનત વખતનું કામ છે. એક વખત ભગવાનની આરતીમાં લક્ષ્ય તમે આપ્યું હોય તો 24 કલાક ભજન કરવાની જરૂર ન પડે, મન એકાગ્રચિત બની જાય. આપણે ધ્યાન દેવું જ નથી, બધી ક્યાં સવાલ એ થાય કરી લે, આપણે એવું માનીએ. બધા સંકેતો છે. ભગવાન મહાદેવજી વરરાજા બન્યા છે. એક હાથમાં ડમરું લીધું છે, પોઠિયા પર સવારી કરી. કર ત્રિશૂલ અરુ ડમરુ બિરાજા, ચડે બસહ ચડી બાહન નાના. વૃષભ એટલે પોઠીઓ થાય ને, પોઠીઓ એટલે બળદ ટૂંકની અંદર. ભગવાન શિવજીનું વાહન પોઠીઓ છે. અને વરરાજા બન્યા પછી ભગવાન શિવ પોઠિયા પર સવારી કરી છે. પોઠિયો કેમ, ઘોડો કેમ નહીં મગાવ્યો હોય ભાઈ? હાથી કેમ નહીં મગાવ્યો હોય? રથ કેમ નહીં મગાવ્યો હોય? પણ ભગવાન શિવજી તો દેવોનો દેવ છે, એને જગતને એવું બતાવ્યું છે કે પોઠિયો છે ધર્મ છે, અને હું લગ્ન કરીશ પણ ધર્મનો ક્યારેય હું જીવનમાં ત્યાગ નહીં કરું, ધર્મને કદી છોડીશ નહીં, ધર્મને હું ભૂલી નહીં જાઉં. સંસારમાં તમે રહો, તમને ભગવાને સગવડતા આપી તો ખૂબ લહેર કરો, સ્વાદિષ્ટ ભોજન બનાવીને જમો, સારા કપડાં પહેરો, ખૂબ સોનું પહેરો, ના નથી. પણ ભગવાનને ભૂલી જવા એ જ મોટી તકલીફ છે વાલા. એ તુલસી લખે છે કે તમને ભગવાને ખૂબ આપ્યું તો ખૂબ લહેરથી જીવન દેવો, એમાં કોઈ બે મત નથી. પણ તમે જે કંઈ સારું જીવન જીવો છો એમાં ભગવાનને આગળ રાખો, ભગવાને પૂછીને પગલું કરો. 300 રૂપિયાની કિલો કેરી હોય અને મોંઘી કરી તે લઈ આવો ઘેર, તો ઘરે લાવ્યા પછી તમારે એ સુધારીને એમાં તુલસી પત્ર મૂકી અને તમારો ઠાકોરજી બેઠો ને ધરાવો કે આ પહેલી વહેલી કેરી આવી છે, 200ની કિલો છે, તારા માટે લાવ્યો છું, તું પહેલાં જમી લે, પછી હું એનો ઉપયોગ કરીશ, પછી મારા બાળકો જમશે. આવું તમે કરો છો ખરું ક્યારે? પહેલાં ભગવાનને જમવું નથી, તમારા ભોજનને એને ભૂખે નથી, પણ પ્રેમને ભગવાન જુએ છે કે 200 રૂપિયાની ચીજ લાવી અને પેલી જો મને ધરતો હોય તો મારે એનું બરાબર ધ્યાન રાખવું જોઈએ. નિયમ છે ને, આવું કર્યું સાચું કહેજો. ઉતાવળ મળે કરવા કે મોંઘી વસ્તુ છે ફટાફટ ખાઈ લો, પહેલાં ઈશ્વરને. અરે તુલસી તો ત્યાં સુધી લઈ ગયું છે કે 1 તારીખ આવે અને પગારનું બંડલ આવે ને, નોટોનું 500 ને 1000 જે કંઈ આવતી એ આખી પોટલી જે આવે ને પહેલાં ઠાકોરજી પાસે મૂકીને તુલસી પત્ર મૂકો, ટોકરી બધા પ્રભુ આવ્યું છે,
તારી દયાથી મને મળ્યું છે અને કબાટમાં મૂકું છું, પણ એવો આશીર્વાદ તો આવજે એ ઠાકોરજી, એ દવાખાનામાં ન જાય, પોલીસ ખાતામાં ન જાય, આડેવડું કે ન જાય, યોગ્ય માર્ગે વપરાય એવી બુદ્ધિ તું મને આપજે. એ સંપત્તિમાં વાસ કરજે કે અવળે માર્ગે વપરાય નહીં. અને જો એવું તમે કરતા હશો તો ક્યારેય તમારી સંપત્તિ બરબાદ નહીં થાય, ઉલટે માર્ગે નહીં જાય. હાવ બહુતમાં કરવાનું કોઈ ટેન્શન નથી. આવું કરો છો ખરું ક્યારે તમે? ઘણા કંઈક કરવું છે પણ ભૂલાઈ જાય છે. પૈસા વળે તો મન ડગમગું હાથે ભૂલાઈ જાય ને, એ યાદ રાખવું જરૂરી છે. કથા તો હવે કહું સાંભળીએ છીએ, આવા મુદ્દાઓને યાદ રાખો. અમુક કર્મ કરવા જેવું છે. ઠાકોરજીને ધરીને કબાટમાં મૂકો, એ સંપત્તિ ઉલટી માર્ગે નહીં જાય, યોગ્ય રસ્તા પર જ જશે. એનાથી દાન થશે, પૂર્ણ થશે, યજ્ઞ થશે, ધર્મ કાર્યો થશે. આ સિદ્ધાંત છે. ધર્મની પર સવારી ભગવાને કરી છે, જગતને બતાવ્યું છે. હું લગ્ન કરું છું, સંસારમાં જોડાઉં છું, પણ ધર્મનો ત્યાગ હું ક્યારેય નહીં કરું. ધર્મને પૂછ્યા વગર પગલું હું નહીં ભરું. અને ધર્મ જે છે ને એ મેન પગથિયું છે. ધર્મ ન દૂસર સત્ય સમાન, આગમ નિગમ પ્રસિદ્ધ પુરાણ. પેલું ભગવાનને યાદ કરી ધર્મને પૂછીને પગલું ભરવાનું, આ પેલો સિદ્ધાંત છે. તો સત્ય આપોઆપ આવી જશે, તને ભૂલ નહીં પડવા દે. ધર્મને પૂછીને તો કદમ ભરશો, પગલું ભરશો, તો તમારું ઉલટું પગલું ક્યારેય થશે જ નહીં, એની ગેરંટી તુલસી આપી. ધર્મ ન દૂસર સત્ય સમાન, આગમ નિગમ પ્રસિદ્ધ પુરાણ. આજકાલની વાત નથી, યુગોથી આલ્યું આવે છે. આ બ્રહ્માંડ બનાવ્યું ત્યાંથી ભગવાને બધી વસ્તુ મૂકેલી છે. આ તો આપણે ભૂલી ગયા છીએ, એટલે એને પાછું યાદ કરવા માટે મહાપુરુષે આવા ગ્રંથો લખ્યા છે કે માણસ બધું ભૂલી ગયો છે. કદાચ સાવધાનીથી આને સાંભળી અને સમજી જાય તો બેડો પાર થઈ જશે. માણસના જીવનને સાત્વિક બનાવવા માટે, ધર્મમય બનાવવા માટે આ ગ્રંથો લખ્યા છે. એને ટાઈમ જ નહોતો, એનું કોઈ ન પૂરું કરી નાખે. આપણે હું બધું તમારે પણ જગતનું કઈ રીતે હિત થાય છે, ભલું કેમ થાય, પુરુષાર્થ કરે છે. ભગવાન શિવજી પોઠિયા પર સવારી કરી અને બધા ભૂતરાઓને બોલાવી જાન તૈયાર થઈ રહી. બધા દેવતાઓ આવ્યા તો ભૂતરાઓ તૈયાર, મહાદેવજી કમ્પ્લીટ. કેટલી વાર કઈ કમ્પ્લીટ. વિષ્ણુ ભગવાન આગળ આવી બધા દેવોની વચ્ચે ઉભા રહ્યા અને પછી એને વિચાર કર્યો કે આવી રીતે બધા તૈયાર થયા છે દેવો, શિવજી મહારાજ ને ભૂતરાઓ. આની હારે આપણે જો હિમાલયમાં જઈએ તો આપણી મશ્કરી નહીં થાય, આનું કંઈ નક્કી નહીં ત્યારે શું કરે. એટલે વિષ્ણુ ભગવાને આગળ આવી અને ભગવાન શિવજીની વાત કરી કે મહારાજ કમ્પ્લીટ, આ કમ્પ્લીટ. ભગવાનને થયું આની હારે તો હલાય નહીં, આપણે કંઈક તકલીફ થાય, ઊંઘાથી મુકાવવું પડે. વિષ્ણુ ભગવાને ભગવાન મહાદેવજીને વાત કરી કે મહારાજ બધા જ દેવોની પાસે વાહનમાં પ્લેનો, એટલે હેલિકોપ્ટર ને પ્લેનો છે, વિમાનો છે, અને તમારી પાસે તો પોઠીઓ છે. વિમાન ને પોઠી ભેગું તો હાલે નહીં, તો કેમ કરવું? તો એવું કરીએ અમે બધા દેવો આગળ પહોંચી જઈએ, બધી વ્યવસ્થા કરીએ, તમે ધીમે ધીમે હાલ્યા હો તો કંઈ વાંધો. ભગવાન સમજીએ કે દેવતાઓ મતલબી તો છે જ. સીધી વાત નથી કરતી, ગોળ વાત કરી કે તમારી પાસે, અમારી પાસે વિમાન છે, તમારી પાસે પોઠીઓ છે, વિમાનને પોઠીઓ કંઈ ભેગો હાલે નહીં, એટલે અમે આગળ જઈને તમારા બધી વ્યવસ્થા કરીએ, જાનની સગવડતા કરીએ. ભેગું આમાં બીક લાગે છે એવું નહીં કીધું, પણ ઉલટી ઉલટી વાત કરી છે. ભગવાન ભોળાનાથ સમજી ગયા કે દેવોને મારી પાસે કામ કરાવડાવવું છે, પણ કામમાં બીક લાગે છે, એને ભય લાગે છે, એટલે રમત કરે છે. અમે આગળ જઈને બધા કયું જાઓ તમે, માલ્યો આવે છે. બધા જ દેવતાઓ જતા રહ્યા, ગયા. દેવતાઓ ગયા ગયા એટલે ભગવાન શિવ એકલા થઈ ગયા. ભૂતરાઓને શિવ સિવાય કોઈ નથી. ભગવાન એમ જો હતા એ બધા વયા ગયા, હું તો એકલો થઈને શું કરવાનું? ભગવાને ડમરું બજાવ્યું, તમામ ભૂતરાઓ આવ્યા. તુલસીજી લખ્યું છે કે તમામ ભૂતરાઓ નાચવા લાગ્યા, કૂદવા લાગ્યા અને સુંદર ગીત મીડા ગાવા. નાચહી ગાવાગી
વિભુધ પ્રકૃતિ તમામ પુત્રાઓ નાચવા લાગ્યા, કૂદવા લાગ્યા, મંગલ ગીત ગાવા લાગ્યા. ગાવહી ગીત મનોહર નાના અતિ આનંદ જાય બખાના. તમામ પુત્રાઓ નાચવા લાગ્યા, કૂદવા લાગ્યા અને ભગવાન શિવજીના લગ્નના મંગલમય ગીત ગાવા લાગ્યા. એવું લખ્યું છે. ગાવઈ ગીત મનોહરના. એક વાત પેલી એ છે કે ભૂતરાઓ બહુ નાચ્યા ને બહુ કૂદ્યા છે શિવજીને જોઈને. એનું કારણ શું ભાઈ? તો ભૂતરાઓએ વિચાર એવો કર્યો કે અમારું નામ પડે કે અહીંયા ભૂત થાય છે. ભૂત કોઈ જોયું તો નથી, કોઈ ભાઈ જ ભૂત કોને કહેવાય તમે જોયું ખરું? હા, વાતો સાંભળે છે અહીં ભૂત હોય, પણ ભૂત આપણને કોઈ દી મળ્યું નથી, ક્યારેય જોયું નથી. પછી ભૂતને માનવું કઈ રીતે? ભગવાન શિવજી વિચારે કે મારા સાથે જે ભૂતરાઓ છે એ બધા બહુ ખુશી છે. શું કામ? કે અમારું નામ જ્યાં પડે ત્યાં ભૂલમાં કોઈ હાલે નહીં, એની બીક લાગે ભૂતની. એની બદલે શિવજીએ એના લગ્ન માટે અમને નિમંત્રણ આપીને બોલાવ્યા છે. એટલે બહુ જ રાજી ખુશી નાચવા લાગ્યા, પ્રેમથી નાચે, સુંદર ગીતો ગાવા લાગ્યા. ભૂતરાએ ભગવાન શિવના લગ્ન માટે ગીતો ગાયા, એવું લખ્યું. ભૂતરાએ ગીત ગાયું છે ભાઈ, એની ભાષામાં ગાયું હોય કદાચ, જે કહ્યું હોય તે. ભગવાનની જાન એ કૈલાસમાંથી નીકળે છે અને કોઠિયા પર ભગવાન સવારી કરી છે. ભૂતરાઓ નાચી રહ્યા છે, કૂદી રહ્યા, જઈ રહ્યા છે. ભૂતરાઓ ખૂબ નાચી રહ્યા. ધીમે ધીમે ભગવાનની જાન એ હિમાલય તરફ જઈ રહી. દેવતાઓ ગભરાવા લાગ્યા. હવે આ બધું ઘોડો પોગી જાય ને શાંતિ થાય તો ખબર પડે. મને કંઈ લાગતું નથી. અમારે બધા દેવો ગભરાઈ ગયા છે કે આવા વેશમાં કદાચ ભગવાન ત્યાં જશે તો કદાચ ધમાલ થશે, લગ્ન પણ થાય નહીં એવું બને. તો ચિંતિત છે બધા. ભગવાનનો વરઘોડો ધીમે ધીમે હિમાલય તરફ જઈ રહ્યો છે. દેવતાઓ પહોંચી ગયા છે. ભગવાનની જાન ધીમે ધીમે હિમાલય બાજુ જઈ રહી છે. અહીંયા મેના, હિમાલયના પત્ની મેના જે છે એ પોતાની પુત્રી પાર્વતીની જાન આવી રહી છે. એના માટે શણગાર પહેરી પૂજાપો થાળ દ્રેવલીને કમ્પ્લીટ બેઠા છે. કંચન તારમ શોહબર પાણી પરિશની ચાલે હર શહી હર શા. કંચન યાની સોનું, સોનાનો થાળ છે. એમાં સાકર, બીજી ગુલાલ, કંકુ, ચોપારી, શ્રીફળ આવું દ્રવ્ય ભરેલું. કંચન થાર સોહબર પાણી પરિશની ચાલે હર્ષઈ હર્ષા. ભગવાનની જાન ધીરે ધીરે હિમાલયના દ્વાર પર આવી. ભૂતરાઓ નાચવા લાગ્યા, કૂદવા લાગ્યા, અવાજ ગાવા લાગ્યા, મંગલ ગીત ગાવા લાગ્યા. ગાવહી ગીત મનોહર નાના અતિ આનંદ જાય બખાના. અતિ આનંદથી ભૂતરાઓ નાચવા લાગ્યા, મંગલ ગીતો ગાવા લાગ્યા અને હિમાલયમાં અવાજ મળ્યો આવવા. સખીઓને પૂછ્યું કે શેનો અવાજ આવે છે? આપણા પાર્વતીની જાન આવી ગઈ છે, જાની આવો, નાચે છે, ગીત ગાય છે, એનો અવાજ આવે. મેના સોનાનો થાળ મંગાવી, પૂજાપો તૈયાર કરી, સખીઓને બોલાવી અને મંગલમય ગીત ગાતા ગાતા મેના દ્વાર પર આવે. કંચન થાર સોહબર પાણી પરિશની ચાલી હર્ષઈ હર્ષા. મેનાએ સુવર્ણ એકદમ શણગાર પહેર્યો છે, નવા નવા અલંકારો વસ્ત્રો પહેર્યા છે, હાથમાં સોનાનો થાળ છે. અતિ આનંદ થાય છે. મેના દરવાજા પર આવ્યા. તમામ પુત્રાઓને
જોયા, વરઘોડો જોયો, આ બધું શું છે? ભયંકર પુતળાઓને જોયા. ભગવાન પોઠિયા પર બેઠા એને જોઈ અને મેનાએ પ્રશ્ન કર્યો, આ કોણ છે? તો સખીઓએ કીધું, મહારાણીજી સાંભળો, આ બધાય પુતળાઓ જે જાન છે અને પેલા પોઠિયા પર બેઠા એ વરાજો છે. આવો વરાજો કયો? હા. અને મેના એકદમ થાળનો ઘા કરી દીધો છે. આવો વરાજો જો હોય તો મારી આવી સુંદર પુત્રી એને હું નહીં આપું. મન ફર્યું છે. મેનાની ઈચ્છા બદલાઈ ગઈ કે આવા ભયંકર પુરુષને મારી પુત્રી હું નહીં આપું. એ થાળનો ઘા કરી દીધો. તુલસી લખ્યું છે કે મેના દોટ મૂકીને ભાગ્યા. ભાગી ભવન પેઠી અતિ ત્રાસા ગયે મહેશ જહાં જન. થાળનો ઘા કરી મેના દોડતા મહેલમાં આવ્યા. ભાગી ભવન પેઠી અતિ ત્રાસા ગયે મહેશ જહાં જન. એકદમ મેના મહેલમાં આવ્યા. હિમાલયને પૂછ્યું, મહારાજ, હિમાલયજીની બાજુમાં પાર્વતી બેઠા છે. મેનાની આંખમાંથી આંસુ વહીદો રવા લાગ્યા. શું થયું? મેનાએ કીધું કે મહારાજ, ક્યાં પુષ્પ જેવી કોમળ આપણી પાર્વતી દીકરી ને ક્યાં વરાજો એવા વરાજ આપણે દીકરી દેવી નથી. શું છે? અરે મહારાજ, ભયંકર એવું રૂપ છે. આખા શરીરે ભસ્મ લગાવેલી છે. કાનમાં સર્પના કુંડળો, હાથમાં કડાઓ સર્પના, ગળામાં સર્પના નાગ છે, એક હાથમાં ત્રિશૂળ ડમરું. એ કઈ વરાજો કહેવાય? મેનાના મુખેથી પાર્વતી સાંભળ્યું, વર્ણન જોયું, સાંભળ્યું. એ પાર્વતી રાજી થઈ ગયા કે વિષ્ણુ ભગવાન પાસે મેં માગ્યું હતું કે મને પતિ મહાદેવજી મળવા જોઈએ, તો આ વર્ણન જે કર્યું છે એ મારા મહાદેવજીનું છે. બરાબર છે. હવે મેના હિમાલયને એવું કહે છે કે આ ભયંકર પુરુષને મારી પુત્રી પાર્વતી હું નહીં આપવા, લગ્ન નહીં કરવા. એ વખતે પાર્વતીએ કહ્યું કે માં તમે ચિંતા ન કરો. પાર્વતી એમ કે બીજા કરે કે મારી માં મેના જો લગ્નની ના કદાચ પાડશે તો લગ્ન થશે નહીં. એ પાર્વતી વાતે માને પગે લાગ્યા. માં તમે શું કામ ચિંતા કરો? કેમ? ક્યાં તું ને ક્યાં વરાજો? મારા દીકરી એવી રીતે નથી દેવી. એ વખતે પાર્વતી કહે છે કે એ માં, જેવો પતિ મારા ભાગ્યમાં વિતાય તે લખ્યો છે, મને મંજૂર છે. મારે કંઈ બીજું કરવું નથી. બરાબર છે. મારી ઈચ્છા મુજબ થયું છે, એમાં તમારો કોઈ દોષ નથી. અને પાર્વતી બહુ સુંદર બોલ્યા છે. કરમ લીખાજો બાહુર ના. પાર્વતી કહે છે કે માં, કર્મમાં વિધાતા જે લખ્યું છે એને કોઈ ફેરવી શકે નહીં. કર્મ લીખાજો બાહુર નાહુ તો કત દોષ લગાઈ. મેનાએ કીધું, બેટા પાર્વતી, નારજી પેટ પેલા મારો સદા. નારજી મોટી મોટી ભૂલ કરી છે. આવો વરાજો તો ખબર નથી તોય નહીં તો તમને ઉપાસના માટે મોકલ્યા. ઉપાસના કરે લેખ બદલાઈ જશે. કઈ બદલાયું તો નહીં. એટલે નારદજી પેટ મેલા હતા એ નક્કી વાત છે. એને આપણે ઉલટો માર્ગ બતાવી દીધો. પાર્વતીએ કહ્યું, માં એનો વાંક નથી, મારા કર્મનો દોષ છે. કર્મ લીખાજો બાહુર ના. જન્મની સાથે કર્મ બધું લખાઈ ગયેલું હોય છે, એમાં કોઈનો દોષ હોતો નથી. મેં કાલે વાત કરી હતી કે માણસનો જન્મ થાય ત્યારથી એનું કર્મ આખું લખાઈ જાય છે, આખું જીવન લખાઈ જાય. એટલે પાર્વતીએ કહ્યું કે માં તમે ચિંતા ના કરો, મારા ભાગ્યમાં જેવો વિધાતા એ પતિ લખ્યો મને મંજૂર છે. નહીં, હું પુત્રીને પરણાવીશ તો નહીં, એવા પતિને હું નહીં આપું. પાર્વતી વિચાર કરે કે મારા પિતાજી અને મારી મા મહિના બેવ જો લગ્ન ના પાડશે તો મારું લગ્ન શિવ સાથે થશે નહીં. એટલે એ વખતે પાર્વતીજીએ આમ મોઢું ફેરવી સેજ આમ ફરી અને આંખો બંધ કરી ભગવાનને પ્રાર્થના કરી, હે ભગવાન,
બધું જ ફાઇનલ થઈ ગયું છે, જાન આવી ગઈ છે, મારા માતા પિતા બેવ ના પાડે છે, લગ્ન નહીં થાય તો તમે કંઈક ધ્યાન દેજો, પ્રાર્થના કરી છે. આપત્તિ આવી એટલે પાર્વતીએ પ્રાર્થના કરી, અને પ્રાર્થના કરી ત્યાં નારદજીનું આગમન થાય છે. એ મહેલમાં નારદજી આવે છે. જો નારદ એક સંત છે, અને કોઈ પણ માણસ કોઈ પણ ઈશ્વરને સાચા અંતરથી પ્રાર્થના જો કરે તો કોઈ મહાપુરુષ દ્વારા આપણને એનો સંકેત મળે છે, રસ્તો મળે છે. નારદજી ભરાયા છે અને એકદમ હિમાલયની મેના કહેવા લાગ્યા, તમે પેટમેલા માણસો, તમે ઊંધો રસ્તો બતાવ્યો, મારી દીકરીનો આવો પતિ લખેલો, એનો એ મળ્યો કે ફેર તો પડ્યો નહીં, કેટલા સમયથી ઉપાસનાઓ કરી, એ સાધના ખોટી પડી ગઈ. નારદજીએ કીધું એમાં તમારો દોષ નથી. નારદજી કહે છે મહારાજ તમે ચિંતા ના કરો, આ પાર્વતી જે છે એ તમારી દીકરી નથી, તો શિવના પત્ની હતા થવાના છે. આગલા અવતારમાં એ દક્ષિણા દીકરી સતી હતા અને એના પતિ શિવજી હતા, પણ શિવજી સાથે ખોટું બોલ્યા, શિવજીની આજ્ઞાનુસાર વર્તન ન કર્યું એટલે એને બળવું પડ્યું છે. પણ એને બળતા પહેલા યજ્ઞ ભગવાનને વિનંતી કરી હતી, બીજો અવતાર મને સ્ત્રીનો મળે અને એમાં મને પતિ મહાદેવજી મળવા જોઈએ, આવી એની ભગવાન પાસે માગણી છે. તબ નારદ સબુ સમજાવા પૂરબ કથા પ્રસંગ સુના. નારદ એક સંત છે, અને કોઈ પણ વ્યક્તિ સાચા અંતરથી ભગવાનને જો પ્રાર્થના કરે તો એમાંથી કોઈ સંત રસ્તો કરી આપે. આ સીધો સિદ્ધાંત છે. સંસારી વિટમણામાં આપણે અટવાઈ ગયા હોઈએ તો એનો રસ્તો સંત કાઢી શકે, જ્યાં ત્યાં કંઈ કરવાની જરૂર નથી, ઉતાવળ નહીં કરે. ભગવાનની પ્રાર્થના કરો, ભગવાન કોઈ સંતોને સંકેત કરશે, તમારી મનોકામના પૂરી થઈ જશે. પાર્વતીની પ્રાર્થના સાંભળી નારદજી આવ્યા છે, હિમાલય મેના ઠપકો દેવા લાગ્યા. નારદજી સમજાય કે મહારાજ તમે ચિંતા ના કરો, આ તમારી દીકરી નથી, તમને માત્ર માતા પિતા બનાવ્યા છે, પણ મૂળ તો એ શિવના પત્ની હતા જ. તબ નારદ સબહી સમજાવા પૂરબ કથા પ્રસંગ સુના. આગલા જન્મની કથા કીધી, આ તમારી દીકરી નથી, ખાલી અમુક ટાઈમ પૂરતા જ દીકરી બન્યા છે, બાકી તો શિવ પત્ની હતા જ, થશે થવાના છે, તમારું કંઈ નહીં ચાલે. મેના અને હિમાલયના મનની સમાધાન થઈ ગયું છે, તો પછી ચિંતા શું કરવાની હોય. પાર્વતી કહ્યું માં તમે ચિંતા ન કરો, મારા ભાગ્યમાં લખ્યું મને મંજૂર છે. હવે મેનાના મનનું સમાધાન થઈ ગયું કે આમાં કોઈનો દોષ નથી, કર્મમાં લખેલું મળી ગયું, મંજૂર છે. નારજી સમજાવી દીધું અને સમાધાન થયું. ફરી વખત મેનાએ હાથમાં થાળ લીધો, સખીઓ લઈને જાનમાં બધા મળી દ્વાર પર આવ્યા છે, અને ભગવાન શિવની જાનને વધાવી મંગલ પ્રવેશ આપ્યો. હિમાલય જે છે ચતુર માણસ છે, બહુ હોશિયાર છે. હિમાલય વિચાર કર્યો કે મહાદેવજીની જાનમાં બધા ભૂતળાઓ છે. આપણા આ ચરિત્રમાં બે ભગવાનની કથા આવે છે.